about this program itself. So when I asked myself, when I thought of this subject, the first question that I asked myself was, is this really necessary? Is it necessary to tell people what they should do before they hand off their charge? Then when I considered it in detail, I thought, yes, something like this must be done so that people know what are a few things that they need to attend to when they hand over charge to their successors. Right? Then after we decided the title, the topic, the need for this and all that, I sent a mail to Lions Clubs International. వాళ్ళకు ఒక ఉత్తరం రాసి ఇట్లాంటి ఒక ప్రోగ్రామ్ చేయాలనుకుంటున్నాను, మరి ఇట్లాంటిది ఏమైనా మీ దగ్గర మెటీరియల్ కానీ దానికి సంబంధించిన వివరాలు కానీ ఏమైనా ఉంటే పంపించండి అంటే వాళ్ళు దేర్ రిప్లైడ్ టు బి సేయింగ్ దట్ దిస్ ఇస్ సంథింగ్ novel, we have never heard of this and nobody has asked for any such information and there is never any resource created for a purpose like this, so we are sorry, we cannot help you అని రాశారు. సో నాకు తోచినవి కొన్ని విషయాలు ఒక 2-3 స్లైడ్లు అంతే, ఒక 3 స్లైడ్స్ అనుకుంటాను, ఒక 3 to 4 స్లైడ్స్ మీకు చూపించి ఐ విల్ ఎక్స్ప్లెయిన్ దెమ్ టు యూ. లాస్ట్ థింగ్, ఇది ఎవరికి ఉపయోగపడుతుంది? డోంట్ థింక్ ఇట్స్ యూస్ఫుల్ ఓన్లీ ఫర్ ప్రెసిడెంట్స్, క్లబ్ ప్రెసిడెంట్స్. I have in my mind club presidents, club secretaries, club treasurers, district officers, zone chairpersons, region chairpersons, all other micro cabinet members or whatever, and perhaps even the district governor. Right? Top to bottom, it applies to everybody who is holding some position this year. 2019-20 లో ఏదైనా ఒక పదవిలో ఉన్నవాళ్ళు, either elected or designated, right? ఏదైనా ఒక పదవిలో ఉన్న వాళ్ళకు అందరికీ సంబంధించిందే మనం కొన్ని విషయాలు దీని ద్వారా డిస్కస్ చేసుకుందాం, నేర్చుకుందాం. Okay, is that all okay? So let's just see the first poll and after that we'll move on. So question number 1 that I'd like to ask you, I'm launching a poll now. You will see this question asks you to tell me whether the year 2019-20 has been very exciting for you, or was it just okay, or sir I wish I had more time, ఇంకా కొంత టైం ఉంటే బాగుండే సార్, నువ్వు అనుకున్నాయని చేయలేకపోయాం సార్, ఆల్రెడీ చూస్తుంటేనే 12 months అయిపోయింది, 365 days అయిపోయింది అని అనుకుంటున్నారా? మీ పర్సనల్ ఒపీనియన్, దీనిలో ఏదైనా తప్పేం లేదు, మీ ఒపీనియన్ ఎలా ఉంది? గుడ్, ఐ థింక్ సమ్ ఫ్రాంక్ ఆన్సర్స్ have come in. I am closing the poll now and I'll also show the results to you. So the results say that 63%, which is a huge number of you, have found the year 2019-2020 exciting. I heartily congratulate you. What a wonderful, memorable year that is. నేను ఎన్నో క్లబ్స్ కు ఇన్స్టలేషన్స్ వెళ్ళినప్పుడు చెప్తూ ఉంటాను, మీరు ఒకసారి ఎప్పుడో జూలైలోనో మళ్ళీ జూన్లోనో మళ్ళీ సంవత్సరం అయిపోతుంది, అప్పుడు మీ స్పీచ్ ఎలా ఇస్తారు? ఐ హ్యాడ్ అన్ ఎక్సైటింగ్ ఇయర్ అని ఇస్తారా? ఓ ఐఎమ్ సారీ ఐ కుడ్ నాట్ డూ అని ఇస్తారా? ఐ కుడ్ నాట్ డూ మచ్ అని స్పీచ్ ఇస్తారా? ఆ స్పీచ్ ను ఇప్పుడే తయారు చేసి పెట్టుకొని అది దృష్టిలో పెట్టుకొని సంవత్సరం అంతా వర్క్ చేయండి అని సామాన్యంగా నా ఇన్స్టలేషన్ స్పీచెస్ లో ఆ పాయింట్ ఎప్పుడు చెప్తూ ఉంటాను నేను. So if you have said that 63% of you have really enjoyed being in whatever position you were, and the year was exciting for all the possible reasons, despite the year end, which was marked by COVID, lockdown, whatever, last 2-3 months, perhaps we could not do much or we did some different kind of work. Despite that, 63% is certainly a very, 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 very big, fascinating number. Hearty congratulations to all of you. మిగతా వాళ్ళ గురించి కూడా పర్వాలేదు. 22% said still it was okay, I still enjoyed, okay fine, that year was not bad. ఇంకా కొంతమంది ఏమన్నారు, సార్ ఇంకా ఎన్నో పనులు చేయాలనుకున్నాము, మాకు టైం సరిగా సరిపోలేదు, మేము we planned, we wanted to achieve much more, our dreams were bigger, our goals were much higher, but for some reasons we could not do all that we wanted to do, maybe especially because of the last 2-3 months, which hardly we could do anything. అందుకని చెప్పేసి 15% I wish
దేర్ వాజ్ మోర్ టైం, ఇంకొక 2 నెలలు ఉంటే బాగుండేది, ఇంకొక రోజులు ఉంటే బాగుండేది, ఇంకొక అవకాశం ఉంటే బాగుండేది, ఇంకొక ఐ క్యాంప్ చేసేవాళ్ళం, ఇంకొక విలేజ్ లో ఈ వర్క్ చేసేవాళ్ళం, ఇంకొక ఈ ప్రోగ్రామ్ చేసేవాళ్ళం, ఇంకే మెంబర్షిప్ గురించి చేసేవాళ్ళం అని కొంతమంది 15% అనుకుంటున్నారు. సో ఈవెన్ ఇఫ్ యూ voted for that, I still congratulate you because you realize how soon time has flown and how we realize a little late, of course, that we could have done a little more, and opportunities, of course, keep coming back, and I'm sure the years ahead will give you, throw up many more opportunities to you. Let's move from here. What are a few things that we need to do? I think the first thing that applies to both club offices and district offices. మనం చేయవలసిన పనులలో మొట్టమొదటిది ఏంటంటే మన సక్సెసర్స్ అంటే మన తర్వాత వచ్చేవాళ్ళు 2020-21లో మనం 2019-20లో ఏ పొజిషన్ లో ఉన్నామో ఆ పొజిషన్ లో రాబోతున్న వాళ్ళు, అంటే నేను ఇప్పుడు ప్రెసిడెంట్ అవుతే నా ప్లేస్ లో ఒక ప్రెసిడెంట్ రాబోతున్నారు వాళ్ళు. నేను ఒక డిస్ట్రిక్ట్ చైర్పర్సన్ ఫర్ క్యాన్సర్ అవేర్నెస్ అనుకోండి, నెక్స్ట్ ఇయర్ నా పొజిషన్ లో ఎవరు వస్తున్నారు. నేను ఒక డిస్ట్రిక్ట్ గవర్నర్ అనుకోండి, నెక్స్ట్ ఇయర్ నా పొజిషన్ లో డిస్ట్రిక్ట్ గవర్నర్ ఎవరు వస్తున్నారు. నేను ఒక రీజన్ చేయమని అయితే నా ప్లేస్ లో రీజన్ చేయమని ఎవరు వస్తున్నారు. సో వాళ్లకు నేనేం చేయాలి? ఇఫ్ ఐ వాంట్ టు టేక్ అప్ దిస్ వెరీ ఇంపార్టెంట్ రెస్పాన్సిబిలిటీ ఆఫ్ హెల్పింగ్ దెమ్, ఐ మస్ట్ కన్సిడర్ that I have a moral obligation to orient them to their office. అర్థమైందండి? సో ఏం చేయాలి? మన ప్లేస్ లో ఎవరు వస్తున్నారో మనం వాళ్ళని ఓరియంట్ చేయాలి. మన ప్లేస్ లో ప్రెసిడెంట్ వస్తున్నాడు, ప్రెసిడెంట్ గారితో ఒకసారి మాట్లాడి, అయ్యా వచ్చే సంవత్సరం ఈ విధంగా చేయండి, నాకు ఈ కష్టాలు అయ్యాయి, నాకు ఈ సుఖాలు అయ్యాయి, నాకు ఈ బాధలు అయ్యాయి, నేను ఇట్లా సక్సీడ్ అయ్యాను, నేను ఇక్కడ ఫెయిల్ అయ్యాను, నాకు లాస్ట్ టైం మనం ఒక రీజన్ చైర్పర్సన్స్, జోన్ చైర్పర్సన్స్ ప్రోగ్రామ్ కండక్ట్ చేసినప్పుడు I asked some very senior lions to come and tell us their failure stories. అందరూ ఆశ్చర్యపోయారు, అదేంటి సార్ అందరిని పిలిచి సక్సెస్ స్టోరీస్ చెప్పిస్తారు, మీరేంటి ఫెయిలియర్ స్టోరీస్ చెప్పమంటున్నారు అని అడిగారు. కానీ తర్వాత అందరూ రియలైజ్ అయ్యారు, అవును సార్ ఈ ఎక్సర్సైజ్ చాలా బాగుంది, మనం ఎన్నో చేయాలనుకున్నాం కానీ చేయలేకపోయాం, ఆ చేయలేని విషయాలు ఎందుకు చేయలేకపోయామో చెప్తే ఫ్యూచర్ లో వాళ్ళకు ఉపయోగపడుతుంది కదా అండ్ ఆ ప్రోగ్రామ్ చాలా సక్సెస్ఫుల్ అయింది. అట్లాగే ఇప్పుడు మనం ఓరియంట్ చేయటం అంటే, so what were the pitfalls, what were the ebbs and flows, what were the highs and lows, what were my achievements, and what were some areas in which I could not achieve much or I could not achieve the goals that I had set for myself, and also what course takes me where I want to go, ఏ దారిలో వెళ్తే నేను నా గమ్యాన్ని చేరుకోగలను అనేది ఓరియంటేషన్. మీ బాధ్యతలు ఏంటి, మీరు ప్రెసిడెంట్ గా ఏమేం చేయాలి, మీరు ట్రెజరర్ కాబోతున్నారు, మీరు ఏమేం చేయాలి, ఏం చేస్తే బాగుంటుంది, ఇదే ఓరియంటేషన్, అంతే సింపుల్. సో మీరు ఎక్కడో ఏదో ట్రైనింగ్ ప్రోగ్రామ్ ఎవరో కండక్ట్ చేయాలి అంతదాకా ఆగుదాము, వాళ్ళు చెప్పేదాకా ఉందాము అనుకోకుండా ద ఓరియంటేషన్ కెన్ స్టార్ట్ ఫ్రమ్ యూ. సో మీరు ఇప్పుడు ఏం చేయాలి? మీ ప్లేస్ లో 2020-21లో ఎవరు వస్తున్నారో, క్లబ్ లో అయితే ఈజీ, ఆల్రెడీ ఎలక్టెడ్ బాడీ ఉంది కాబట్టి చాలా ఈజీ. డిస్ట్రిక్ట్ లో అయితే డిస్ట్రిక్ట్ గవర్నర్ ఆల్రెడీ మీకు మైక్రో క్యాబినెట్ డీటెయిల్స్, రీజన్ చైర్పర్సన్స్ లిస్ట్, జోన్ చైర్పర్సన్స్ లిస్ట్ ఇచ్చేసి ఉంటారు. మీరు ఈ సంవత్సరం ఉదాహరణకు డిస్ట్రిక్ట్ చైర్పర్సన్ ఫర్ క్యాలెండర్ ఆఫ్ ఈవెంట్స్ ఉన్నారు, మీరు నెక్స్ట్ ఇయర్ ఎవరినో కొత్త వాళ్ళను డిస్ట్రిక్ట్ చైర్పర్సన్ ఫర్ క్యాలెండర్ ఆఫ్ ఈవెంట్స్ గా అపాయింట్ చేసి ఉండొచ్చు. ఒక్కసారి వాళ్ళతో మాట్లాడండి, వాళ్ళతో మాట్లాడి వాళ్లకు మీకు తెలిసిన విషయాలు చెప్పండి. దాట్స్ ఆల్, సింపుల్. I think you have understood that. Right? If you all will do this small job, ఈ చిన్న జాబ్ నేను చేస్తాము అనుకుంటే మీరు క్వశ్చన్ బాక్స్ కి వెళ్ళి yes I will do లేక yes అని చెప్పేసి టైప్ చేయండి. క్వశ్చన్ బాక్స్ లో yes I will do అని కానీ yes అని కానీ టైప్ చేయండి. And I am just watching here how many of you are typing. Good. Very good. Oh, it's flowing. Quite a lot of you. I'm happy. There are some 52 people attending this program. Already some 30-40 people have responded. So that makes me very happy. Let me move on. ఇది ఒక కాన్స్టిట్యూషనల్ రిక్వైర్మెంట్ అండి. బోర్డు లో పెట్టాను ఇక్కడ, జాయింట్ బోర్డు మీటింగ్. ఇది క్లబ్ ఆఫీసర్స్ కు, డిస్ట్రిక్ట్ ఆఫీసర్స్ కాదు, క్లబ్ ఆఫీసర్స్ కు ముందు చెప్తాను. క్లబ్ ఆఫీసర్స్ కు
కాన్స్టిట్యూషన్ లో రాసి ఉంది. ఇది చాలా దాదాపు లాస్ట్ 5-10 years గా ఎక్కువ క్లబ్స్ లో ఇది వినిపించట్లేదు. కానీ నేను లయనిజం లో చేరి 36 years అయింది. ఈ 36 years గా పాస్ట్ లో చూసినట్లయితే దేర్ యూజ్డ్ టు బి ఏ కంపల్సరీ జాయింట్ క్లబ్ బోర్డ్ మీటింగ్. అంటే 2019-20 బోర్డ్ మెంబర్స్, 2020-21 కొత్తగా ఎలెక్ట్ అయిన బోర్డు మెంబర్స్ కలిసి ఒక కామన్ సమావేశం ఏర్పరచుకోవాలి. ఎప్పుడు ఏర్పరచుకోవాలి? ఇది జూన్ నెలలో, ఈ నెలలో జూన్ 30th లోపల మీకు ఎప్పుడు కన్వీనియంట్ ఉంటే అప్పుడు ఈ మీటింగ్ సమావేశం ఏర్పాటు చేయండి. ఏర్పాటు చేసేసి అందరూ, 2 ప్రెసిడెంట్లు ఉంటారు, 2 సెక్రటరీలు ఉంటారు, 2 ట్రెజరర్లు ఉంటారు, బోర్డు మెంబర్స్ ఉంటారు, అందరూ ఉంటారు. కాబట్టి సో ఒక పరంపర కొనసాగాలి, రైట్? చాలా చోట్ల ఏమవుతుందంటే క్లబ్ కు ఈ సంవత్సరానికి నెక్స్ట్ ఇయర్ కు లింక్ లేకుండా పోతుంది. ఒక గవర్నమెంట్ ఉందనుకోండి, ఇంతకుముందు గవర్నమెంట్ తీసుకున్న పాలసీస్ ఏవైతే ఉన్నాయో అవి కంటిన్యూ అవ్వాలి కదా. ఒక ఫ్యామిలీ ఉందనుకోండి, ఆ ఫ్యామిలీలోంచి ఒక మెంబర్ అమెరికా వెళ్ళిపోతాడు, లేక ఒకతను ఎవరో ఉద్యోగం దొరికి వెళ్ళిపోతాడు, ఒకరెవరో చనిపోతారు, లేకుంటే ఒకరెవరో యాడ్ అవుతారు. కానీ ఫ్యామిలీ ఏదైతే అది ఒక కంటిన్యూస్ ఆర్గనైజేషన్ కదండి, రైట్? ఒక బిజినెస్ ఉంది అనుకోండి, ఆ బిజినెస్ లో ఒక పార్ట్నర్ వెళ్ళిపోతాడు, కొత్త పార్ట్నర్ వస్తాడు, లేక బిజినెస్ మల్టిప్లై అవుతుంది, కొత్త బ్రాంచ్ పెడతాము, ఇంకా ఏవో చేస్తాము. మరి కంటిన్యూ అవ్వాలి కదా బిజినెస్. కంటిన్యూ అవ్వాలి అంటే మనం ఏం చేయాలి? సో వీ హ్యావ్ టు బిల్డ్ ఎ సర్టెన్ ట్రెడిషన్ ఆఫ్ దట్ కంటిన్యూటీ, దట్ ఫ్లో. ఆ ఫ్లో కంటిన్యూ అవ్వాలి. ఎట్లా అవుతుంది అది? సో ఇన్ కేస్ దెర్ ఈస్ అబ్సల్యూట్లీ పర్ఫెక్ట్ క్లియర్ అండర్స్టాండింగ్ బిట్వీన్ ద మెంబర్స్, పర్ఫెక్ట్ కమ్యూనికేషన్. దాని కొరకు అని చెప్పేసి మనం ఒక జాయింట్ బోర్డు మీటింగ్ ఏర్పాటు చేసుకోవాలి. ఈ జాయింట్ బోర్డు మీటింగ్ లో అందరూ రావాలి. దీనికి ఇనిషియేటివ్ ఎవరు తీసుకోవాలి? కరెంట్ ప్రెసిడెంట్, క్లబ్ లో ఇప్పుడు ప్రెసిడెంట్ ఎవరున్నారో ఆయన ఇనిషియేటివ్ తీసుకోవాలి, వారి ఇనిషియేటివ్ తీసుకోవాలి, తీసి ఆ మీటింగ్ ఇన్వైట్ చేయాలి, చేసి దాంట్లో విషయాలన్నీ డిస్కస్ చేసుకోవాలి. అట్లాగే డిస్ట్రిక్ట్ లెవెల్లో ఒక కాలంలో దేర్ యూస్ టు బి జాయింట్ క్యాబినెట్ మీటింగ్. మరి ఎంతమంది గుర్తుందో, చాలా సీనియర్ లయన్స్ 20, 30, 40, 50 years నుంచి ఉన్న వాళ్ళకు తెలుస్తుంది. జాయింట్ క్యాబినెట్ మీటింగ్ కూడా కండక్ట్ చేసేవాళ్ళు ఆ రోజుల్లో. సో అవుట్ గోయింగ్ క్యాబినెట్, ఇన్కమింగ్ క్యాబినెట్ అందరూ కలిసేవాళ్ళు. 2 గవర్నర్ ఎలెక్ట్ ఉండేవాళ్ళు. ఎంతో బాగా జరిగేది. మరి మనం క్లబ్ లెవెల్లో మాత్రం తప్పకుండా ఇది ఈసారి చేద్దాం. సో మీరందరూ చేస్తాను, మా క్లబ్ లో జాయింట్ మీటింగ్ చేస్తాము అని ప్రెసిడెంట్స్ అనుకుంటే మీ మనసులో ఒక డెసిషన్ తీసుకోండి, ఒక డేట్ ఫిక్స్ చేసుకోండి, అందరినీ ఇన్వైట్ చేయండి. ఈ రోజుల్లో ఫిజికల్ మీటింగ్ పాసిబుల్ కాకపోవచ్చు కాబట్టి మేబీ యూ కెన్ ఆర్గనైజ్ ఈవెన్ అన్ ఆన్లైన్ మీటింగ్ లైక్ దిస్. దెన్ ద నెక్స్ట్ ఇంపార్టెంట్ థింగ్ ఈజ్ ఆర్గనైజింగ్ ద ఇన్స్టలేషన్. క్లబ్ తప్పకుండా ఇన్స్టలేషన్ జరగాలి కదండి, రైట్? ఇన్స్టలేషన్ అంటే న్యూ ఆఫీసర్స్, ఓత్ టేకింగ్, స్వేరింగ్ ఇన్ సెరెమనీ. మంచి క్లబ్లలో, ఐడియల్ గా పనిచేసే క్లబుల్లో అవుట్ గోయింగ్ ప్రెసిడెంట్ ఎవరున్నారో వారే కొత్త క్లబ్ యొక్క కొత్త బాడీ ఏదైతుందో దాన్ని ఇన్స్టాల్ చేస్తారు. మా హోమ్ క్లబ్ పేరు హైదరాబాద్ కాస్మో. హైదరాబాద్ కాస్మోలో మేము చాలా 90% ఆఫ్ ద టైమ్స్, ఇంకా ఎక్కువ 95% ఆఫ్ ద టైమ్స్ అవుట్ గోయింగ్ ప్రెసిడెంట్ ఇన్స్టాల్స్ ద ఇన్కమింగ్ టీమ్. 320A హైదరాబాద్ క్లబ్ ఉంది, వాళ్ళకు కూడా అట్లాగే జరుగుతుందని విన్నాను నేను. సో కొన్ని క్లబ్లలో ఇలాంటి ట్రెడిషన్ కంటిన్యూ అవుతుంది. చాలా మంది ప్రెసిడెంట్స్ ఏం చేస్తారు, ఈ చక్కటి అవకాశాన్ని జారవిడుచుకొని వాళ్ళు ఏం చేస్తారు, ఎవరినో ఇన్స్టలేషన్ కొరకు పిలుస్తారు. ఆ అవకాశం ఎవరికో ఇచ్చేస్తారు, వదులుకుంటారు. ఎంత అద్భుతమైన అవకాశం మీకు. మీ యొక్క ఇన్కమింగ్ టీమ్ మీరే ఇన్స్టాల్ చేయాలి. కాన్స్టిట్యూషన్ మన ప్రొసీజర్ ఏదైతే మనకి ఇంటర్నేషనల్ ఇచ్చిందో ఆ ప్రొసీజర్ లో ఉంటుంది. దాంట్లో ప్రొసీజర్ లో ఇన్స్టలేషన్ ప్రొసీజర్ చూసినట్లయితే ప్రెసిడెంట్ ఇన్వైట్స్ ద నెక్స్ట్ టీమ్, ద ప్రెసిడెంట్ టేక్స్ దిస్ ఓత్ ఫ్రమ్ దెమ్, ఇట్లా క్లియర్ గా ఉంటుంది దాంట్లో. మరి మీరు ధైర్యం చేసుకోండి, మీ కమ్యూనికేషన్ స్కిల్స్ ఇంప్రూవ్ చేసుకోండి, చక్కగా చదువుకోండి, అవసరమైతే 2 సార్లు ట్రైనింగ్ తీసుకోండి, రిహార్సల్ చేసుకోండి, మీ యొక్క ఇన్కమింగ్ టీమ్ ను ఇన్స్టాల్ చేయండి. సరే, ఏదో కారణంగా మీరు చేయొద్దు అనుకుంటున్నారు, లేక ఎవరో పాస్ గవర్నర్ గారో ఇంకా ఎవరో ముఖ్యమైన వాళ్ళు వస్తే చేస్తే బాగుంటుంది అనుకున్నారు అనుకోండి, ఓకే, నో ప్రాబ్లం, సరే వారిని పిలుస్తారు. కానీ నేను చెప్పేది ఏంటంటే ఆ ఇన్స్టలేషన్ ఫంక్షన్ చేసే బాధ్యత మాత్రం మీదే.
చాలా క్లబ్స్ లో నన్ను అడుగుతుంటారు, సార్ హూజ్ రెస్పాన్సిబిలిటీ ఇస్ ఇట్ టు ఆర్గనైజ్ దిస్ ఇన్స్టలేషన్ సెరమనీ? ఈజ్ ఇట్ నాట్ ద రెస్పాన్సిబిలిటీ ఆఫ్ ద న్యూ ప్రెసిడెంట్? ఆయనది కదా సార్, ఆయన చేసుకోవాలి, ఆయన ఇన్స్టలేషన్ ఆయన ఎలా చేసుకుంటాడండి? మనం ఇన్స్టాల్ చేసి ఆయనకు పదవి ఇచ్చి ఆయనకు ఆ గేవెల్ హ్యాండ్ ఓవర్ చేసిన తర్వాత అప్పుడు మన బాధ్యత అయిపోతుంది కదా. అందుకని చెప్పేసి అవుట్ గోయింగ్ ప్రెసిడెంట్ ఎవరైతే ఉన్నారో, అవుట్ గోయింగ్ బాడీ ఏదైతుందో వాళ్ళు ఈ బాధ్యత తీసుకొని ఇన్స్టలేషన్ చేస్తే బాగుంటుంది. ఇన్స్టలేషన్ జూన్ నెలలో లేక జూలై ఫస్ట్ వీక్ లో సెకండ్ వీక్ లో చేస్తే బాగుంటుంది, ఇది ఐడియల్ టైం. మళ్ళీ సేమ్ థింగ్, ఒకవేళ ఫిజికల్ ఇన్స్టలేషన్ సాధ్యం కాకపోతే మీరు యూ కెన్ డూ ఇట్ ఆన్లైన్. మా డిస్ట్రిక్ట్ లో హైదరాబాద్ ఎలీట్ అనే క్లబ్ ఉంది, వాళ్ళు ఈ మధ్య మొట్టమొదటిసారిగా మాకు తెలిసినంతలో మొదటిసారిగా వాళ్ళు వాళ్ళ క్లబ్ ఇన్స్టలేషన్ ను ఆన్లైన్ చేశారు కూడా, చాలా చక్కగా చేశారు. ఎవరికైనా మీకు ఇంట్రెస్ట్ ఉంటే సింపుల్ గా చెప్పాలంటే ఎలా చేశారు, అందరు జూమ్ లో మీట్ అయ్యారు, ఒక ఇన్స్టలేషన్ ఆఫీసర్ ఉన్నారు ఎక్కడో, ఆ ఇన్స్టలేషన్ ఆఫీసర్ గారు డ్యూటీస్ చెప్తున్నారు, ఎవరు డ్యూటీ చెప్తుంటే వాళ్ళకి దానికి సంబంధించిన వాళ్ళు కెమెరా ముందు నిల్చున్నారు, వాళ్ళ బాధ్యతలు వాళ్ళకి అప్పచెప్పారు. విల్ యూ పర్ఫార్మ్ దీస్ టు ద బెస్ట్ ఆఫ్ యువర్ ఎబిలిటీ అంటే వాళ్ళు ఎస్ అన్నారు, వాళ్ళ కెమెరా ఆగిపోయి మళ్ళీ నెక్స్ట్ వాళ్ళ కెమెరా స్టార్ట్ అయిపోయింది, చక్కగా జరిగింది. ప్రతి క్లబ్ లో కూడా చేసుకోవచ్చు. మీకు ఒకవేళ యాక్సెస్ లేకుంటే జూమ్ లో క్లబ్ ఇన్స్టలేషన్ అంటే 50 మంది 100 మంది కంటే ఎట్లాగూ ఎక్కువ రారు, 30-40 మినిట్స్ కంటే ఎక్కువ టైం పట్టకపోవచ్చు, కాబట్టి మీరు ఈవెన్ జూమ్ ఫ్రీ మీటింగ్ ఉంది దాంట్లో కూడా చేసుకోవచ్చు. లేదా మన డిస్ట్రిక్ట్ లో మల్టిపుల్ డిస్ట్రిక్ట్ లో ఈరోజు అందరికీ లైసెన్సెస్ ఉన్నాయి, లైసెన్స్డ్ వర్షన్స్ ఉన్నాయి, మీరు ఆ స్లాట్ ప్రాపర్ గా ఫిక్స్ చేసుకోగలిగితే యూ కెన్ డూ దాట్ ఆల్సో. దెన్ ద థర్డ్ థింగ్ as a part of this orientation, presidents, secretaries, treasurers, some district offices have official badges, some special label buttons. ఉదాహరణకు ప్రెసిడెంట్ ఉంటాడు అనుకోండి, క్లబ్ ప్రెసిడెంట్ ఏం చేస్తాడు, క్లబ్ ప్రెసిడెంట్ ఒక స్పెషల్ బ్యాడ్జ్ ఉంటుంది, క్లబ్ ప్రెసిడెంట్ బ్యాడ్జ్ అని ఉంటుంది, రైట్? ఆ బ్యాడ్జ్ ఆటోమేటిక్ గా నెక్స్ట్ వాళ్ళకి హ్యాండ్ ఓవర్ చేస్తాడు. ఓకే, అట్లాగే ఏవైనా ఒక స్పెషల్ లేబుల్ పిన్ ప్రెసిడెంట్ అని దాని కింద ఉంటుంది, రైట్? ప్రెసిడెంట్ అని ఆ లేబుల్ బటన్ నెక్స్ట్ ప్రెసిడెంట్ కు హ్యాండ్ ఓవర్ చేస్తాడు. సో లేబుల్ బటన్స్, బ్యాడ్జెస్ ఇట్లాంటివి అంటే ఐ మీన్ ఆ పదవికి సంబంధించినవి, మీ పర్సనల్వి కాదు, ఆ పదవికి సంబంధించిన బ్యాడ్జ్ కానీ ఆ పదవికి సంబంధించిన ఒక లేబుల్ బటన్ కానీ ఉంటే అది కొత్త వాళ్ళకు హ్యాండ్ ఓవర్ చేయండి. సో దిస్ ఇస్ వన్ థింగ్ దట్ ఆల్ ఆఫ్ us need to do. మళ్ళీ ఒక చిన్న పోల్ చేద్దాము, ఒక 5-10 minutes గా మాట్లాడుకుంటున్నాం కదా. So let's just go to the next poll. Okay, the next poll is about, when do you lay down your office? There are two answers there, I think. Answer number 1 is June 30th, and the next answer is after the club installation is over. మీరు మీ బాధ్యతలు ఎప్పుడు తీరిపోతాయి అనుకుంటున్నారు? ఒకటేమో June 30th, ఒకటేమో ఆఫ్టర్ క్లబ్ ఇన్స్టలేషన్. వెరీ గుడ్. I think there is a little confusion in the minds of some people. Okay, ఇంతకుముందు పోల్ నేను హైడ్ చేయలేదు అనుకుంటున్నా, మేబీ యూ డిడ్ నాట్ సీ దిస్ స్లైడ్. ఓకే, ఐ విల్ షో దిస్ స్లైడ్ టు యూ ఆఫ్టర్ దిస్ poll closes. Okay, I'm closing the poll now. Right, I am sharing the results with you. So the results say that 70% of you correctly believe that you have to lay down your office on June 30th, right? Irrespective of the club installation happening sometime or the other. Club installation ఎప్పుడు జరిగింది అనేది కాకుండా 30th June రోజు ప్రెసిడెంట్ గా, సెక్రటరీ గా, ట్రెజరర్ గా, క్లబ్ డైరెక్టర్ గా, క్లబ్ వైస్ ప్రెసిడెంట్ గా, ఇన్ వాట్ ఎవర్ పొజిషన్ యు ఆర్, రైట్, మీ బాధ్యత ఆ రోజుకు తీరిపోతుంది. సో జూలై 1st నుంచి కొత్త బాడీ ఆయన ప్రెసిడెంట్ ఇన్స్టలేషన్ అయినా అవ్వకపోయినా, సో ఇన్స్టలేషన్ కి సంబంధం లేదు, ఇన్స్టలేషన్ అనేది ఒక సెరమనీ అంతే. ఒకవేళ ఇన్స్టలేషన్ అవ్వకపోయినా కూడా 1st జూలై రోజు కొత్త ప్రెసిడెంట్ టేక్ ఓవర్ చేస్తాడు, ఆటోమేటిక్ గా ఆయన బాధ్యతలు ఆ రోజు మొదలవుతాయి. ఒక 30% మీరు తెలియక ఆఫ్టర్ క్లబ్ ఇన్స్టలేషన్ అన్నారు, కాదు, ఆ సెకండ్ ఆన్సర్ తప్పు, అది ఆ సెకండ్ ఆన్సర్ not the correct answer. Whether you are installed before June 30th or after July 1st, irrespective of the date of your installation, the new president's responsibilities begin
ఆన్ ద 1st July. ఈ రూల్ కు ఒకే ఒక ఎగ్జెంప్షన్ ఉంది. ఆ ఎగ్జెంప్షన్ ఏంటంటే డిస్ట్రిక్ట్ గవర్నర్స్ పొజిషన్. డిస్ట్రిక్ట్ గవర్నర్ కు రూల్ వేరే. డిస్ట్రిక్ట్ గవర్నర్ ఏంటి, ఇంటర్నేషనల్ కన్వెన్షన్ ఎప్పుడైతే క్లోజ్ అవుతుందో ఆ రోజు ఇంటర్నేషనల్ కన్వెన్షన్ లో చివరి రోజు గవర్నర్స్ కు ఆ బ్యాడ్జ్ ఏదైతుందో అది అన్వే చేస్తారు. కాబట్టి ఒక గవర్నర్ యొక్క బాధ్యతలు మాత్రం ఇంటర్నేషనల్ కన్వెన్షన్ క్లోజ్ అయిన రోజు నుంచి మొదలవుతాయి. ఉదాహరణకు ఒక సంవత్సరంలో July 4th రోజు ఇంటర్నేషనల్ కన్వెన్షన్ క్లోజ్ అయింది అనుకుందాం, లాస్ట్ డే. సో ఆ సంవత్సరం కొత్త గవర్నర్ July 4th ఇంటర్నేషనల్ కన్వెన్షన్ క్లోజ్ అయిన తర్వాతనే అతను గవర్నర్ గా డిక్లేర్ చేయబడతాడు. కానీ మిగతా అన్ని పదవుల్లో June 30th ఈస్ ద డెడ్ లైన్. సో మన బాధ్యత ఏదైతుందో అది June 30th కు క్లోజ్ అయిపోతుంది, రైట్? July 1st నుంచి కొత్త బాడీ వచ్చేస్తుంది. క్లియర్? I think that's clear. Right. These are some records that clubs are expected to keep during the year. ఇది ఇంతకుముందు మేము లైనిజంలో చేరిన కొత్తలో there used to be something called a black book. ఈ బ్లాక్ బుక్ లోనే ఇవన్నీ ఇప్పుడు నేను ఇక్కడ రాసినవన్నీ ఉండేవి, అన్ని ఒకే చోట పెద్ద పుస్తకం ఉండేది. అది ఆ బ్లాక్ బుక్ లో మినిట్స్ కానీ, రోస్టర్ కానీ, క్లబ్ కు సంబంధించిన వివరాలు కానీ, అవార్డ్స్ కి సంబంధించిన వివరాలు కానీ, అకౌంట్స్ కి సంబంధించిన వివరాలు కానీ అన్ని ఆ బ్లాక్ బుక్ లో ఉండేవి. సో అవి ఏం చేసేవాళ్ళం, అవి నెక్స్ట్ ఇయర్ కు కొత్త ప్రెసిడెంట్ కి ఇచ్చేసేవాళ్ళం. ఈ మధ్య చాలా క్లబ్లలో అన్ఫార్చునేట్ గా జరగట్లేదు. పాతది ఏంటో తెలియదు, పోయిన సంవత్సరం ఏం జరిగిందో తెలియదు, ఏం డెసిషన్స్ తీసుకున్నారో తెలియదు, క్లబ్ లో అకౌంట్స్ ఏమైందో తెలియదు, ప్రాపర్ గా అవి హ్యాండ్ ఓవర్ చేయలేదు అనుకోండి, ఎంతో ఇబ్బంది అవుతుంది. అన్ని క్లబ్స్ అలా ఉంటాయి అనలేదు, కొన్ని క్లబ్లలో ప్రాపర్ గా సిస్టమ్స్ బిల్డ్ అయి ఉంటాయి, అవి సిస్టమేటిక్ గా పాస్ ఆన్ అవుతూ ఉంటాయి, దానివల్ల చాలా క్లబ్ హాయిగా నడుస్తుంది. సో దీంట్లో ఏమేం మనం రికార్డ్స్ మనం నెక్స్ట్ ఇయర్ వాళ్ళకి ఇస్తే బాగుంటుంది, లాస్ట్ ఇయర్ జరిగిన మీటింగ్స్ యొక్క అజెండాస్, ప్రతి మీటింగ్ లో ఎన్ని మీటింగ్లు జరిగాయో ఆ మీటింగ్లలో ఏం డిస్కస్ చేశాము, ఏం రెజల్యూషన్స్ పాస్ చేసుకున్నాము. మినిట్స్ బుక్ ఉంటుంది కదా, కొన్ని డిస్ట్రిక్ట్స్ లో మినిట్స్ పుస్తకం ప్రింట్ చేసిస్తున్నారు, చాలా చక్కగా కన్వీనియంట్ గా ఉంటుంది. ఏం లేదు, దాంట్లో ఎవరెవరు అటెండ్ చేశారు, ఏం రెజల్యూషన్స్ పాస్ చేసుకున్నారు, సంతకాలు, అంతే, సింపుల్ బుక్. సో ఆ రెజల్యూషన్స్ బుక్ ఏదైతే ఉందో అది నెక్స్ట్ ఇయర్ వాళ్ళకి ఇచ్చారనుకోండి, వాళ్ళు అట్లాగే దానికి భద్రపరిచి ఆ నెక్స్ట్ ఇయర్ వాళ్ళకి ఇచ్చారనుకోండి, మన క్లబ్ యొక్క లాస్ట్ 20, 30, 40, 50 years రికార్డ్ మన దగ్గర ఉందనుకోండి, హౌ వండర్ఫుల్ దాట్ వుడ్ బి. All the decisions that were taken by the club, any important amendments that we made to our club constitution, important resolutions passed by club at various levels, various times. Suppose we have a record of that, I think that will be really a great club. In case your club is not doing it, మీరు క్లబ్ ప్రెసిడెంట్ కాకపోయినా పర్వాలేదు, మీ క్లబ్ ప్రెసిడెంట్ సెక్రటరీతో మాట్లాడండి. మాట్లాడి ఇప్పుడు ఇంకా ఈ రోజుల్లో ఇంకా ఈజీ కదండి, అన్ని డిజిటల్ వెర్షన్సే. All that you need is just put them in one digital file and hand over that file, transfer that file to the incoming president, incoming secretary. ఎంత ఈజీ అయిపోయింది. ఒక కాలంలో అన్ని పుస్తకాలు, పెద్ద పెద్ద పుస్తకాలు, రైట్, ఎంతో బరువు అయినవి అవన్నీ ఉండేవి. ఇప్పుడు ఏమీ లేదు అట్లా. ఎవ్రీథింగ్ ఈజ్ ఏ డిజిటల్ ఫైల్. ఒక ఫైల్లో ఒక 10, 15, 20 ఉంటాయి ఒక ఫోల్డర్ లో. ఆ ఫోల్డర్ మొత్తం వాళ్ళకి ట్రాన్స్ఫర్ చేశారనుకోండి, వాళ్ళకి అవసరం ఉన్నప్పుడు చక్కగా వాళ్ళు వినియోగించుకోవచ్చు. నేను డిస్ట్రిక్ట్ క్యాబినెట్ సెక్రటరీగా పనిచేశాను. వెన్ ఐ వాజ్ డిస్ట్రిక్ట్ క్యాబినెట్ సెక్రటరీ, ఐ క్రియేటెడ్ maybe some 20-25 different kinds of templates. ఒక క్యాబినెట్ మీటింగ్ ఉందనుకోండి, క్యాబినెట్ మీటింగ్ కు ఎలా నోటీస్ పంపించాలి, అది కూడా ఆ రోజుల్లో టెక్నాలజీ లేని కాలంలో, ఇప్పటింత టెక్నాలజీ అప్పుడు లేదు. మెయిల్ మర్జ్ అనే ఒక ఫంక్షన్ ఉంటుంది. అంటే ప్రతి క్యాబినెట్ మెంబర్ కు వాళ్ళ పేరుతో, ఎవరి పేరుతో వాళ్లకు క్యాబినెట్ మీటింగ్ నోటీస్ వెళ్ళేది ఆ రోజుల్లో, టెక్నాలజీ లేని రోజుల్లో. మరి ఆ టెంప్లెట్ ఏం చేశాను నేను, ఆ టెంప్లెట్స్ అన్ని ఒక ఫైల్లో పెట్టి లయన్స్ భవన్ లో ఉన్న సిస్టమ్ లో మొత్తం టెంప్లెట్స్ పెట్టిన. ఆ తర్వాత వచ్చిన క్యాబినెట్ సెక్రటరీస్ వాళ్ళకి అవసరం అనుకుంటే, వాళ్ళు సొంతంగా చేసుకోగలిగిన వాళ్ళకి అవసరం లేదు, వాళ్ళకి వాళ్ళ అవసరం అనుకుంటే ఆ టెంప్లెట్స్ అన్ని వినియోగించి జస్ట్ ఒక పేరు, డేట్, టైం మార్చేసి వాళ్ళు ఏమైనా అవసరం ఉంటే అజెండాలో ఐటమ్స్ మార్చుకొని తిరిగి ఉపయోగించుకోవచ్చు కదా.
ఎంత ఎఫర్ట్ సేవ్ అవుతుంది చూడండి. నాకు తెలిసి ఎంతో మంది క్యాబినెట్ సెక్రటరీస్ నా తర్వాత వచ్చిన వాళ్ళు అవి వినియోగించుకున్నారు కూడా. సో మనం ఇంకొకరు అట్లా మనం క్రియేట్ చేసిన టెంప్లెట్స్ ఉపయోగించుకుంటే మనకి ఎంత గర్వంగా ఉంటుంది. మరి మనం కూడా అట్లాగే మన పొజిషన్ లో మనం ఏమేవైతే క్రియేట్ చేస్తామో అవన్నీ ఇతరులకు పంపించామనుకోండి, ఇట్ విల్ బి వెరీ యూస్ఫుల్. మెంబర్షిప్ రోస్టర్, ఈ రోజుల్లో మెంబర్షిప్ రోస్టర్ అంటే అది ఆటోమేటిక్ గా ఇంటర్నెట్ లోనే ఉంటుంది. lionsclubs.org వెళ్ళి మనం డౌన్లోడ్ చేసుకోవచ్చు. కానీ అట్లా నెగ్లెక్ట్ చేయకండి, ఎందుకంటే చాలా క్లబ్స్ లో అసలు క్లబ్ లో మెంబర్ ఉన్నారా లేదా, ఒకరొకరు డబుల్ 2 times ఉన్నారా, ఒకరు డ్రాప్ చేసామా చేయలేదా, వాళ్ళ పేరు తప్పుందా, అసలు చాలా మందికి ఇది తెలియకుండానే సంవత్సరం గడిచిపోతుంది. అదే మీరు ఈ నెలలో ఇప్పుడు June 15th ఒక డెడ్ లైన్ పెట్టుకోండి. June 15th రోజు మీకు ఒకవేళ ఇంటర్నెట్ ఉపయోగించడం వస్తే, MyLCI ఉపయోగించడం వస్తే సరే, లేదా ఎవరి సహాయమైనా తీసుకొని మీ క్లబ్ రోస్టర్ ప్రింట్ చేసుకోండి. ప్రింట్ చేసుకొని చూడండి, దాంట్లో పేర్లు అన్ని కరెక్ట్ ఉన్నాయా లేదా, మీ క్లబ్ మెంబర్లు అందరూ ఆ లిస్ట్ లో ఉన్నారా, లేకపోతే ఎవరైనా మిస్ అయ్యారా, ఎవరివైనా వివరాలు తప్పు ఉన్నాయా, అట్లాంటివన్నీ కరెక్ట్ చేశారనుకోండి, లేదా అది నెక్స్ట్ ఇయర్ వాళ్ళకు కూడా ఆ డేటా ఇచ్చారనుకోండి, ఎంత బాగుంటుంది. ఐ థింక్ ద ఇన్కమింగ్ ప్రెసిడెంట్ సెక్రటరీ విల్ బి ఎవర్ గ్రేట్ఫుల్ టు యూ. So this is our responsibility. Let's do it. And similarly, whatever minute books are there, account books are very important, right? Bank details, account details, bank statement, financial records anta kada, ivanni chaala important. In fact, it should be a continuous account. Every kotta president vachi kotta account open cheskokoodadu. Club ఒకటే అకౌంట్ ఉండాలి. నాకు తెలిసి బోధన్ లయన్స్ క్లబ్ ఉంది, ఎప్పుడో 20 ఏళ్ల నుంచి 30 ఏళ్ల నుంచి అదే ఒక అకౌంట్ ఉంది మాకు. ఇంకా మా క్లబ్ ఎగ్జాంపుల్ ఎందుకు, ఇంటర్నేషనల్ లో చూడండి, లయన్స్ క్లబ్ ఇంటర్నేషనల్ లో మరి 50,000 క్లబ్బుల అకౌంట్స్ మెయింటైన్ చేయడానికి మొత్తం ఇంటర్నేషనల్ లో ఒకటే అకౌంట్ ఉంటుంది. అన్ని ప్రాపర్ గా సిస్టమేటిక్ గా ఆర్గనైజ్ అయిపోతాయి. దే డోంట్ హ్యావ్ ఏ సెకండ్ అకౌంట్, వన్ సింగిల్ అకౌంట్ ఫర్ ఆల్ అడ్మినిస్ట్రేటివ్ పర్పసెస్. ఎవ్రీథింగ్ కమింగ్ ఇన్ ఈస్, ఇట్స్ అ కంటిన్యూస్ ప్రాసెస్. వాళ్ళు ఎప్పుడైనా మీకు చెప్పారా ఈ సంవత్సరం ఈ అకౌంట్ నంబర్ మారింది, కొత్త అకౌంట్ లో వేయండి అని? లేదే. సో ఇట్ మస్ట్ బి ఎ కంటిన్యూస్ ప్రాసెస్, and if that has to be a continuous process, every club president, secretary, treasurer must take the responsibility of passing on the records to the next officers. So please do that. So మీ రికార్డ్స్ ఏవేవైతే ఉన్నాయో అవన్నీ తప్పకుండా నెక్స్ట్ వాళ్లకు హ్యాండ్ ఓవర్ చేయండి. ఏవైనా ఒకవేళ రికార్డ్స్ మీరు కొన్ని మెయింటైన్ చెయ్యని ఉంటే ఈ సమయంలో జూన్ లో ఒకవేళ అవి బిల్డ్ చేయగలిగితే చేయండి. దానికి ఒక మెంబర్షిప్ రోస్టర్ అని చెప్పాను. ఇంతవరకు ఒకవేళ మీ దగ్గర రెడీగా ప్రింటెడ్ ఫార్మాట్ లేకుంటే పర్వాలేదు, ఇప్పుడు చేయండి. ఒక ప్రింటెడ్ షీట్ తీసుకొని ఆ ప్రింటెడ్ షీట్ లో కరెక్షన్స్ అట్లాంటి, ఒక ఆయన మెంబర్ మనం డ్రాప్ చేసాం కానీ ఏదో కారణంగా డ్రాప్ అవ్వలేదు, ఒక ఆయనను మనం యాడ్ చేసాం కానీ ఏదో కారణంగా యాడ్ అవ్వలేదు, అట్లాంటివి ఏవైనా ఉంటే ఆ డిస్క్రిపెన్సీస్ అన్ని కరెక్ట్ చేసుకొని ప్లీజ్ పాస్ ఇట్ ఆన్ టు ద నెక్స్ట్ ఇన్కమింగ్ ఆఫీసర్స్. సో వన్స్ అగైన్ మళ్ళీ మీరు ఒకసారి అందరూ ఎస్ అని చెప్పాలి. మీలో ఎవరెవరైతే ప్రెసిడెంట్స్, సెక్రటరీస్, ట్రెజరర్స్ ఉన్నారో వాళ్ళందరూ ఈ పని చేస్తాము అని చెప్పేసి ఒక్కసారి ఎస్ అని రాయండి క్వశ్చన్ బాక్స్ లో ప్లీజ్. ఓకే, ప్రెసిడెంట్, సెక్రటరీస్, ట్రెజరర్స్ ఆ పని చేస్తూ ఉంటారు. మరి మిగతా డిస్ట్రిక్ట్ ఆఫీసర్స్ కూడా చాలా మంది అటెండ్ చేస్తున్నారు ఈ ప్రోగ్రామ్. సార్ మరి ఇదంతా మీరు పిఎస్టీస్ గురించి చెప్తున్నారు, మేమేం చేయాలి అనుకుంటున్నారా? నో, ఆల్సో హ్యావ్ రెస్పాన్సిబిలిటీస్. మీ దగ్గర ఏం రికార్డ్స్ ఉంటాయి? చాలా ఉంటాయి. నెక్స్ట్ స్లైడ్ లో కూడా చెప్తాను మళ్ళీ అది. అయితే మీ దగ్గర ఏ రికార్డు ఉన్నా కూడా, ఉదాహరణకు మీరు ఈ సంవత్సరం బ్లడ్ డొనేషన్ డిస్ట్రిక్ట్ చైర్పర్సన్ గా ఉన్నారు, మీరు జోన్ చైర్పర్సన్ గా ఉన్నారు, మీటింగ్స్ కండక్ట్ చేశారు, లేక మీరు ఒక క్యాబినెట్ సెక్రటరీగా ఉన్నారు. సో మీరేమో కొన్ని పనులు చేశారు, ఆ పనులకు సంబంధించిన రికార్డ్స్ ఏవైతే మీరు మెయింటైన్ చేశారో ప్లీజ్ హ్యాండ్ ఓవర్ దోస్ రికార్డ్స్ టు యువర్ సక్సెసర్. సో ఇట్స్ నాట్ ఓన్లీ ఫర్ ద PSTs but also for all the district offices. Let me just check this question box once. I think many of you have said yes, yes, yes. Some people have said I've already done. I don't know how that's possible. Yes, I will do. Yes, we cannot see your screen. Somebody has written. Okay, right. Okay. This is, yeah, wonderful. I think some 30-40 people have written that they will do it. Yes, I'm happy. So this is about the records. Let me move on. Okay. The third thing,
నా ఒపీనియన్ లో ఇది చాలా ఇంపార్టెంట్. కానీ అన్ఫార్చునేట్ గా చాలా తక్కువ మంది ఈ పని చేస్తారు అనుకుంటా. ఏంటది? మన దగ్గర ఉన్న రీసోర్సెస్ నెక్స్ట్ వాళ్ళకి అందించటం. చాలా మంది మా దగ్గర ఏం రీసోర్సెస్ ఉంటాయి సార్, మేము ఏదో డిస్ట్రిక్ట్ చైర్మన్ గా పనిచేసాం, జోన్ చైర్మన్ గా పనిచేసాం, ఏమున్నాయి, అల్మిరాలు ఉన్నాయా, లేకపోతే వస్తువులు ఉన్నాయా, ఆస్తులు ఉన్నాయా, ఏమున్నాయి, మా దగ్గర రిసోర్సెస్ ఏమి లేవు అనుకుంటారేమో. నేను ఇక్కడ అందుకనే ఒక లిస్ట్ తయారు చేసి ఇక్కడ పెట్టాను. టాలెంట్ పూల్. ఒక క్లబ్ ఉంది అనుకుందాం. లాస్ట్ ఇయర్ ఉదాహరణకు ఒక స్పీకర్ ని పిలిచారంటే, ఒక డాక్టర్ గారిని పిలిచి, మీరు ఒక డెంటల్ సర్జన్ ఒకరిని పిలిచి ఎవరో మీ క్లబ్ లో మీటింగ్ లో మాట్లాడించారు. మరి మళ్ళీ ఈ సంవత్సరం వారిని పిలవాలి అనుకుంటే ఆ డేటా మీ దగ్గర, ఆయన బయోడేటా కానీ, లేకుంటే ఆయన అడ్రస్ కానీ, ఆయన కాంటాక్ట్ నెంబర్ కానీ, వివరాలు రెడీగా ఉన్నాయనుకోండి. అట్లాంటిదాన్ని ఒక పుస్తకంలో కానీ, ఒక ఫైల్లో కానీ, ఒక ఫోల్డర్లో కానీ కొత్త వాళ్ళకి ఇస్తే ఎంత ఉపయోగపడుతుంది చూడండి. మీరు బ్లడ్ డొనేషన్ క్యాంప్ చేశారండి ఉదాహరణకి, ఈ సంవత్సరం 5 క్యాంపులు చేశారు, 5 కాలేజీలకు వెళ్ళారు. అక్కడ ఆల్రెడీ ఎంతో ఎఫర్ట్ చేశారు. ఆ ప్రిన్సిపల్స్ తో లెటర్స్ రాశారు, మాట్లాడారు, పరిచయాలు పెంచుకున్నారు. అక్కడ సీనియర్ విద్యార్థులు మీకు పరిచయం అయ్యారు. అక్కడ ఎవరో ఒక ఎన్ఎస్ఎస్ ఆఫీసర్ ఉంటే మీకు పరిచయం అయ్యాడు. ఇంకా ఎన్నో 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 అక్కడ మీరు ఒక బాండ్ బిల్డ్ చేసుకున్నారు. మీరు ఈ వివరాలన్నీ నెక్స్ట్ డిస్ట్రిక్ట్ చైర్పర్సన్ ఎవరున్నారో ఆ డిస్ట్రిక్ట్ చైర్పర్సన్ కో, ఆ క్లబ్ ప్రెసిడెంట్ కో ఇచ్చారనుకోండి. వాళ్ళు నెక్స్ట్ ఇయర్ కూడా అదే క్లబ్ తరఫున, అదే డిస్ట్రిక్ట్ తరఫున, అదే వివరాలతో మళ్ళీ వెళ్తే ఎంత ఈజీ అయిపోతుంది. ఆల్రెడీ బాండ్ ఈస్ బిల్ట్. ఇన్స్టెడ్ ఆఫ్ బ్రేకింగ్ దట్ అబ్రప్ట్లీ and expecting some president to go again and start afresh. So if you build the bond and that bond continues, the next team will find it very easily. Atlage district officers, cancer awareness. నేను క్యాన్సర్ అవేర్నెస్ డిస్ట్రిక్ట్ చైర్పర్సన్ గా పనిచేశాను. నా తరువాత నెక్స్ట్ ఇయర్ లో డిస్ట్రిక్ట్ చైర్పర్సన్ క్యాన్సర్ అవేర్నెస్ ఎవరైతే ఉన్నారో, ఇన్ఫాక్ట్ వారు నేను కలిసి ఎన్నో హాస్పిటల్స్ కు, తర్వాత ఆ క్యాంప్స్ కి సంబంధించిన వివరాలకు ముందే మేము వెళ్ళి ఆల్మోస్ట్ వారిని ప్రాపర్ గా దాంట్లోకి ఇనిషియేట్ చేయడానికి నాకు అవకాశం దొరికింది. ఇప్పుడు నేను జిఎల్టీ ఉన్నాను ఉదాహరణకు, నెక్స్ట్ ఇయర్ ఎవరో కొత్త జిఎల్టీ వచ్చారనుకోండి, నేను జిఎల్టీస్ గా ఏ రిసోర్సెస్ నేను బిల్డ్ చేసుకున్నాను, ఎంతమంది బయటి రిసోర్సెస్, హ్యూమన్ రిసోర్స్ నేను పిలిచాను, స్పీకర్స్ ఎవరో 10 మంది స్పీకర్స్ ని పిలిచాను అనుకోండి, వాళ్ళ డేటా అంతా ఒక చోటు ఉందనుకుందాం. టాలెంట్ పూల్, లయన్స్, నాన్ లయన్స్, 2 రకాలుగా ఎన్ని రకాల టాలెంట్ రెడీగా ఉంది. ఏ హాస్పిటల్స్ మనకు ఉదాహరణకు ఒక హెల్త్ క్యాంప్ చేయడానికి సిద్ధంగా ఉన్నాయి. ఈ సంవత్సరం మనం ఒక 4గురితో కలిసి 4 హాస్పిటల్స్ సర్వీసెస్ ఉపయోగించుకొని హెల్త్ క్యాంప్ చేసాం అనుకోండి. ఆ 4 హాస్పిటల్స్ డీటెయిల్స్ మనం ఒకటి రికార్డ్ చేసి అది నెక్స్ట్ వాళ్ళకి ఇస్తే, perhaps next year they may need their services again. So whether it is a blood bank or a human resource or a physical resource or whatever, in case I have access to some resource. నేను రీసెంట్ గా ఒక సౌత్ సెంట్రల్ రైల్వేస్ నుంచి ఒక జనరల్ మేనేజర్ గారిని పిలిచి మా క్లబ్ లో ఒక స్పీచ్ ఇప్పించారు. రైట్, సో నౌ దట్ డేటా ఈస్ విత్ us. ఇన్ఫాక్ట్ మా దగ్గర మొత్తం క్లబ్ లో సర్క్యులేట్ అవుతుంది. కాబట్టి సపోజ్ I become the president of my club this year and I can easily access not only the person who came and spoke, but the people I have to speak to, right, to go to him. So what are the talents that your club members, your people whom you worked with have? Make a pool of that and pass it on to the next team. In case you have built any contact list, very useful contact list, please pass that on also. You might have worked with some government agencies, right? And you might have worked with some other NGOs in some local areas, some rural, urban areas. Perhaps you joined hands with other NGOs and you organized some camps. Who are the people there? What are their contact numbers? What are the resources that are made available? Right? And what services you gave? What services you took from them? Build a report. CSR. In case you had access to any CSR funding, అది మీ నెక్స్ట్ వాళ్ళకి చెప్పండి. ఫలానా చోట ఈ రిసోర్స్ అవైలబుల్ గా ఉందా, ఫలానా బ్యాంక్ వాళ్ళు మాకు బెనిఫిట్ ఇచ్చారు, ఫలానా ఆర్గనైజేషన్ వాళ్ళు, ఫలానా గవర్నమెంట్ ఆర్గనైజేషన్ మాకి బెనిఫిట్ ఇచ్చారు అని చెప్తే ఆటోమేటిక్ గా మేబీ the same bond can continue next year also.
వాళ్ళకు కూడా ఈజీ అవుతుంది. ఆ ఏజెన్సీ ఎవరైతే మీకు సిఎస్ఆర్ ఫండ్స్ ఇచ్చారో వాళ్ళు, బికాస్ దే హ్యావ్ ఆల్రెడీ built a bond with you, it becomes easier for them to continue the same kind of funding next year also, right? So CSR funds, other NGOs, there are some community leaders. మీరు ఎన్నో ఊళ్ళకి వెళ్తారు, పల్లెటూళ్ళల్లో లేకుంటే పట్టణాల్లో లేకుంటే ఇంకెక్కడైనా ఒక సర్పంచ్ తో ఉదాహరణకు ఒక కాంటాక్ట్ బిల్డ్ చేసుకుంటారు. ఆ సర్పంచ్ కాంటాక్ట్ నంబర్ నెక్స్ట్ ఇయర్ ప్రెసిడెంట్ కి ఇచ్చారనుకోండి, ఎంత బాగుంటుంది. ఆయన ముందే అక్కడికి వెళ్ళక ముందే ఆ సర్పంచ్ గారితో మాట్లాడి పరిచయం చేసుకొని, మేము కూడా ఈ సంవత్సరం అలాంటి కార్యక్రమాలు చేస్తామండి అని చేసి, ఈ సంవత్సరం ఉదాహరణకు మేము స్టెప్ అని ఒక కార్యక్రమం చేసాం మా డిస్ట్రిక్ట్ లో. స్టెప్ అంటే స్టూడెంట్ టాలెంట్ ఎన్హాన్స్మెంట్ ప్రోగ్రామ్. మేము సుమారుగా, నాకు ఎగ్జాక్ట్ నంబర్ చెప్పలేను, మేబీ ఒక 250-300 స్కూల్స్ అండ్ కాలేజ్కి వెళ్ళాం, రైట్? మా దగ్గర ప్రతి సింగిల్ స్కూల్ కాంటాక్ట్ నంబరు, డీటెయిల్స్, నంబర్ ఆఫ్ స్టూడెంట్స్, ప్రిన్సిపల్, అడ్రస్, ఎవరు మాట్లాడారు, ఎంతసేపు మాట్లాడారు, ఏమి టెక్నాలజీ యూజ్ చేశారు, ఏ విషయాల గురించి మాట్లాడారు, మేమంతా రికార్డ్ బిల్డ్ చేసి పెట్టాం. ఒక ఎక్సెల్ షీట్, అంత సింపుల్, ఒక సింగిల్ ఎక్సెల్ షీట్, ఎవ్రీథింగ్ ఇస్ దేర్. ప్రతి కార్యక్రమం నుంచి 1-2 ఫోటో, ఫుల్ ప్రూఫ్, కంప్లీట్లీ ఫుల్ ప్రూఫ్. ఇప్పుడు నెక్స్ట్ ఇయర్ ఎవరైతే ఉంటారో దానికి ఇన్ఛార్జ్, వారికి ఆ డీటెయిల్స్ ఇచ్చామనుకోండి, మళ్ళీ అదే 200 కాలేజ్ కో స్కూల్స్కి వెళ్ళటం ఎంత ఈజీ అవుతుందండి. ఆల్ దట్ వీ నీడ్ టు డూ ఇస్ జస్ట్ అప్రోచ్ దెమ్. లాస్ట్ ఇయర్ చూశారు, వాళ్ళకి ఆ ఎక్స్పీరియన్స్, వాళ్ళు దే వర్ హ్యాపీ విత్ అవర్ వర్క్, అండ్ ఇన్ ఫ్యాక్ట్ దే మే invite us even before we approach them. But in case we have all those contact numbers, ఒక సింగిల్ లెటర్ ఇప్పుడు all those 250 people కు నెక్స్ట్ డిస్ట్రిక్ట్ చైర్పర్సన్ ఎవరు ఉన్నారో పంపించారనుకోండి, వర్క్ ఎంత ఈజీ అయిపోతుందండి, రైట్? సో దట్ ఈస్ వన్ మోర్ థింగ్ దట్ వీ క్యాన్ డూ. కమ్యూనిటీ లీడర్స్ అంటే సర్పంచెస్, లేకుంటే ఇప్పుడు నేను చెప్పినట్టుగా ఒక గవర్నమెంట్ అఫీషియల్స్, లేక ప్రిన్సిపల్స్ ఆఫ్ కాలేజెస్, పర్టికులర్గా యూత్ రిలేటెడ్ ప్రోగ్రామ్స్, అట్లా బ్లడ్ డొనేషన్స్ ఇట్లాంటివి చేయాలి అనుకున్నప్పుడు. అట్లాగే సర్వీస్ ప్రొవైడర్స్ ఉన్నారు, ఒక అంబులెన్స్ సర్వీస్ ఉండొచ్చు, ఒక బ్లడ్ బ్యాంక్ ఉండొచ్చు, లేక ఒక క్యాన్సర్ హాస్పిటల్ ఉండొచ్చు, లేక ఒక వెహికల్ దట్ ఈస్ అవైలబుల్ టు యూ ఫర్ ఎనీ సర్వీస్, అట్లాంటివి ఉండొచ్చు. ఇట్లాంటివి ఏవి ఉన్నా సరే, నేను ఐ థింక్ రైటింగ్ ఏ కంప్లీట్ లిస్ట్ మే నాట్ బి ఈజీ, బట్ వాట్ ఐ సజెస్ట్ ఈస్ ప్లీజ్, రైట్, make a list of everything that was useful to you during this year and please pass it on to the next team. That will be a great service you do. మీరు ఈ సంవత్సరం చేసిన సర్వీస్ అంతా దానికి ఒక రియల్ రిజల్ట్ వచ్చినట్లుగా అవుతుంది. సో వాట్ ఎవర్ యు ఆర్, వెదర్ యు ఆర్ ఏ క్లబ్ ప్రెసిడెంట్, సెక్రటరీ ట్రెజరర్, ఆర్ ఏ డిస్ట్రిక్ట్ ఆఫీసర్, జోన్ చైర్పర్సన్, రీజన్ చైర్పర్సన్, వాట్ ఎవర్, ప్లీజ్ డూ ఇట్. Okay, so let's move on. Before I move, I think before I show you one more slide, I have one more very easy poll there. I'm going to launch it now. Maybe I think I've answered this question already, but maybe you can still take this poll just for some kind of a relief. So the question is, whom do you hand over your records? To your successor, to your club president, to the district governor, or none? You will keep to yourself all records. Good. Luckily, nobody is saying none. Nobody has taken that answer. I'm happy. Okay, I'm closing the poll now and showing the results so that we'll discuss it for a minute. Right. This is the result. 66% of you, and you're right, you said that you will hand over all your records to your successor. Ante, if you are a district chairperson, blood donation, you will give them to the next district chairperson, blood donation. Perfect. That's good. If you are a zone chairperson, of course, zone chairperson, region chairpersons lo కాస్త ఇబ్బంది ఉంది, ఎందుకంటే క్లబ్స్ అవన్నీ మారిపోతూ ఉంటాయి, రైట్? సో మేబీ a few things that I am telling you may not be possible there, but in all other cases అక్కడ కూడా ఏం చేయొచ్చు అంటే, ఉదాహరణకు మీరు రీజన్ చైర్మన్ అనుకోండి, రీజన్ చైర్మన్ కు ఒక 10 క్లబ్స్ మీ రీజన్ లో ఉన్నాయి. నెక్స్ట్ ఇయర్ ఆ 10 క్లబ్స్ ఒక ముగ్గురికి డివైడ్ అయిపోయాయి అనుకోండి, ముగ్గురికి ఇవ్వండి ఆ రికార్డ్స్, నష్టమే లేదు, ఇట్స్ ఓన్లీ ఏ కాపీ
It's only a digital copy which you are passing on, so that ఆ క్లబ్ కు సంబంధించిన వివరాలు ఆ రీజన్ చైర్మన్ ముందే తెలుసు అనుకోండి. ఆ క్లబ్ యొక్క పర్ఫార్మెన్స్ ఎలా ఉంది, ఆ క్లబ్ మీటింగ్స్ లో అటెండెన్స్ ఎలా ఉండింది, ఆ క్లబ్ మెంబర్షిప్ ఎలా పెరిగింది తగ్గింది, ఇవన్నీ వివరాలు కొత్త రీజన్ చైర్మన్ తెలుసు అనుకోండి. ఇట్ విల్ బి a great helpful tool. So please do that. Okay, some 29% of the people said that they would like to hand over the records to the club president. Okay, even if you give them to the club president, the idea is to give to your successor. ఒకవేళ మీరు అనుకోవచ్చు, ఒకవేళ ప్రెసిడెంట్ కి ఇస్తే బాగుంటుంది కదండి, ప్రెసిడెంట్ కి చెప్పి మేము ఇస్తాము, ప్రెసిడెంట్ మళ్ళీ ఆ కన్సర్న్ పర్సన్ కి ఇవ్వని చెప్తాం అంటే ఓకే, నో ప్రాబ్లం, దాట్ ఆల్సో ఇస్ ఓకే. ఒక 6% డిస్ట్రిక్ట్ గవర్నర్ అన్నారు. మరి దాని గురించి నాకు తెలియదు, ఎందుకంటే వాళ్ళ రెస్పాన్సిబిలిటీస్ ఏమున్నాయో, మరి వాళ్ళ బాధ్యతలు ఈ సంవత్సరం ఏమున్నాయో అవి గవర్నర్ కు సంబంధించినవి అయి ఉంటే గవర్నర్ గారికి ఇవ్వచ్చు, నో ప్రాబ్లం. సో దట్ ఆల్సో ఈజ్ ఓకే. చివరగా nobody said that they'll keep the records to themselves and they'll not hand them over to anybody. I think that's fine. I'm happy with that. So I'm hiding this screen and moving on next. Okay, so these are the resources that you need to hand them over to the next team. Let me move on from here. Oh, this is very, very, very important. And this is my last slide also. So, particularly club level lo చాలా మంది ప్రెసిడెంట్స్ ఏం చేస్తున్నారంటే, దే ఆర్ నాట్ క్లెయిమింగ్ మెనీ అవార్డ్స్ దట్ ఆర్ డ్యూ టు దెమ్ అండ్ టు దేర్ మెంబర్స్. మెంబర్స్ అవార్డ్స్ ఇవ్వటానికి ఇంటర్నేషనల్ సిద్ధంగా ఉంది, కానీ వీళ్ళకి అవి క్లెయిమ్ చేసుకోవటం తెలియదు, లేక కాస్త నెగ్లిజెన్స్ కూడా కావచ్చు. ఏం అవార్డ్స్ ఉంటాయి? ఒక ఎగ్జాంపుల్ అక్కడ మీకు చూపించాను. కీ అవార్డ్స్ ఉంటాయి. కీ అవార్డ్స్ అంటే ఏంటండి? అంటే మనం మెంబర్స్, కొత్త మెంబర్లను లయన్స్ క్లబ్ లో ఇన్వైట్ చేసి స్పాన్సర్ చేసి చేర్పించిన తర్వాత మనం ఎవరినైతే చేర్పించామో వాళ్ళకు 1 year 1 day వాళ్ళు లయన్స్ లో కంటిన్యూ అవుతే వాళ్ళకి క్రెడిట్ వస్తుంది, వాళ్ళకి కీ అవార్డ్స్ వస్తాయి. ఈ కీ అవార్డ్స్ మొదట్లో ప్రెసిడెంట్ కి వచ్చేవి, ఇప్పుడు మెంబర్ కు డైరెక్ట్ గా వస్తున్నాయి. కానీ ఒక్కొక్కసారి ప్రాబ్లం ఏమవుతుందంటే, కొంతమందికి సరి అయిన టైంలో ఆ అవార్డ్స్ రావట్లేదు అనుకోండి. So the president and the secretary must consider it their responsibility to see that the key awards are claimed and are sent to the beneficiary, the one who has won them. ఎందుకు? వాళ్ళకు వచ్చే అవార్డు వాళ్ళకు వస్తే వాళ్ళు ఇంకా ఎక్కువ ఎంతూజియాజంతో పనిచేస్తారు. నేను కొంతమంది చాలా సీనియర్ మెంబర్స్ చూశాను మా డిస్ట్రిక్ట్ లో. పాపం ఏదో 1-2 అవార్డ్స్ వాళ్ళకి రావాల్సినవి రానందుకు వాళ్ళు ఎంత నిరుత్సాహపడిపోయారంటే, వాళ్ళు ఎంతో పని చేయగలిగి ఉండి వాళ్ళు పని చేయట్లేదు. ఎందుకు? మాకు రావాల్సిన అవార్డ్స్ మాకు రాలేదండి. సింపుల్. వాళ్ళకి లాజికల్ గా వాళ్ళకి రావాలి కదా, వాళ్ళకి అర్హత ఉంది కదా, వాళ్ళు సంపాదించారు కదా, మరి వాళ్ళకి రాలేదనుకోండి ఎంత నిరాశగా ఉంటుంది కదా. అందరూ అది అవార్డు కొరకు పనిచేయటం కాకపోయినా వాళ్ళకు డ్యూ రిగార్డ్, రెస్పెక్ట్, లేకుంటే డ్యూ వాళ్ళకి క్రెడిట్ ఏదైతే ఉందో అది వాళ్ళకు దొరకకపోతే దే విల్ సర్టన్లీ ఫీల్ బ్యాడ్. So presidents and secretaries should take this responsibility of ensuring that proper awards are claimed, all the eligible awards are claimed and they are properly presented. Chevrons ఉంటాయండి. Chevrons అంటే ఏంటి అంటే, మీరు ఎంత కాలంగా లయనిజం లో ఉన్నారు, 10 ఏళ్ళు, 15 ఏళ్ళు, 20 ఏళ్ళు, మల్టిపుల్స్ ఆఫ్ 5 years. ఎవ్రీ 5 years కు ఉదాహరణకు ఒక మెంబర్ చేరి 20 years అయింది అనుకుందాం. 20 years అయినందుకు ఏం చేస్తారు? వాళ్ళ క్లబ్ చార్టర్ యానివర్సరీ ఎప్పుడు ఉంటుందో ఇంటర్నేషనల్ నుంచి సుమారుగా 1 నెల రోజుల ముందు ఆ క్లబ్ ప్రెసిడెంట్ కి పంపిస్తారు షెవ్రాన్. కొంతమంది ప్రెసిడెంట్స్ ఏం చేస్తారు? తెలియక, అది చూడక, పట్టించుకోక, అది ఏదో లేదు అని చెప్పి అక్కడెక్కడో వేసేస్తారు. ఆ మెంబర్కి ఆ మెంబర్ ఎప్పుడో తెలిసిన వాళ్ళు ఎవరంటే అదేదో ఇదేంటండి అంటే ఇది షెవ్రాన్ 20 years, అయ్యో నాది కూడా 20 years అయిపోయింది, నాకు అవార్డు రాలేదే అంటాడు. చాలా బాధగా ఉంటుంది. సో అవార్డు క్లెయిమ్ చేయటం, క్లెయిమ్ చేసిన అవార్డ్స్ వాళ్ళకి అందించటం, 2 ఇంపార్టెంట్ బాధ్యతలు. సో ఇప్పుడు జూన్ లో ఇంకా మనకు 20 days ఉంది కాబట్టి కనుక్కోండి మీ క్లబ్ లో. మీ MyLCIలో ఇది కూడా ఒక కార్నర్ ఉంది, అవార్డ్స్ ఆల్రెడీ ప్రెజెంటెడ్ టు పీపుల్. సో అవార్డ్స్ ఏవైతే వచ్చాయి, ఏవి రాలేదు, ప్రెసిడెంట్స్ కూడా ఒక ఎక్సలెన్స్ అవార్డు ఉంటుంది, క్లబ్ ఎక్సలెన్స్ అవార్డు. అది మీరు నెక్స్ట్ మంత్ లోగా క్లెయిమ్ చేసుకోవచ్చు. మరి అట్లాంటి అవార్డ్స్ ఏవైతే మీకు ఎలిజిబిలిటీ ఉందో అవి క్లెయిమ్ చేసుకోండి. క్లబ్ ఎక్సలెన్స్ అవార్డ్, షెవ్రాన్స్, కీ అవార్డ్స్, మెంబర్షిప్ గ్రోత్ అవార్డ్స్, ఇంకా ఎన్నో 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 ఉన్నాయి.
రకరకాల బ్యాడ్జెస్ ఉన్నాయి, రైట్, బ్యానర్ ప్యాచెస్ ఉన్నాయి, రైట్. మీరు ప్రాపర్ గా క్లెయిమ్ చేస్తే అవన్నీ అవార్డ్స్ అవైలబుల్ గా ఉన్నాయండి, మీకు వస్తాయి. ఏదైనా బై ఛాన్స్ ఇంటర్నేషనల్ నుంచి రాకపోయినా, మిస్ అయినా అవి మళ్ళీ తెప్పించండి. సమ్ అవార్డ్స్ ఆర్ అవైలబుల్ కంప్లీట్లీ ఫ్రీ ఆఫ్ కాస్ట్ and some are chargeable at a very low price. They're available, and awards must be claimed and presented to those who deserve them. And before you lay down your office, especially presidents, especially club presidents, maybe region chairpersons and zone chairpersons also can do this. You give your own recognitions. Club lo క్లబ్ ఇన్స్టలేషన్ జరుగుతుంది, లేక ఇంకేదైనా ఒక ఫంక్షన్ నడుస్తుంది, ఎలాగైతే డిస్ట్రిక్ట్ అవార్డ్స్ నైట్ జరుగుతుందో, ఐ పర్సనలీ ఫీల్ దట్ ఎవ్రీ క్లబ్ మస్ట్ హ్యావ్ ఏ క్లబ్ అవార్డ్స్ నైట్, ఏ క్లబ్ అవార్డ్స్ ప్రెజెంటేషన్ సెరమనీ. జూన్ చివరిలో, లాస్ట్ వీక్ లో, జూలై ఫస్ట్ వీక్ లో ఈ లాక్డౌన్ ప్రాబ్లమ్స్ కొన్ని తగ్గిపోయిన తర్వాత ఒక మీటింగ్ ఎప్పుడైతే జరుగుతుందో, ఫిజికల్ మీటింగ్, వర్చువల్ మీటింగ్ లో వద్దు ఇది, ఫిజికల్ మీటింగ్ ఎప్పుడైతే జరుగుతుందో ఆ ఫిజికల్ మీటింగ్ లో ఏం చేయండి, మీరు మీ సంవత్సరంలో మీకు ఎవరెవరైతే సహాయం చేశారో వాళ్ళను ప్రాపర్ గా గుర్తించండి. సార్ నాకు ఎంత బడ్జెట్ లేదు సార్, నా దగ్గర డబ్బులు లేవంటే డబ్బులు అక్కర్లేదండి. అవార్డ్స్ నీడ్ నాట్ బి వెరీ బిగ్ ఎక్స్పెన్సివ్ థింగ్స్. ఈవెన్ ఏ ఫ్లవర్ విల్ డూ, బట్ ప్రాపర్ రికగ్నిషన్. ₹1,00,00,000 బహుమతి ఎవరికైనా వాళ్ళపైన విసిరి వేశారనుకోండి, వృధా. ₹1 బహుమతిని వాళ్ళకి అందరి ఎదురుగా చప్పట్లు కొట్టి చాలా సంతోషపడేలాగా, అందరిలో గుర్తింపు వచ్చేలాగా వాళ్ళకి ప్రజెంట్ చేశారనుకోండి, ఎంత బాగుంటుంది. మీకు ఎప్పుడైనా అవార్డు వచ్చినప్పుడు మీరు ఎలా ఫీల్ అయ్యారు? ఒక పబ్లిక్ లో ఎంతో మంది ముందు మిమ్మల్ని పిలిచి, మిమ్మల్ని గుర్తించి, మీ గురించి 2 మాటలు చెప్పి, మీకు వచ్చిన అవార్డు మీకు ఇచ్చి అందరూ చప్పట్లు కొడితే మీకు జీవితంలో ఒక ఎప్పుడు గుర్తుంచుకునేలాగా మిగిలిపోయింది కదా. ఆ ఫోటో అడిగి ప్రత్యేకంగా దాచుకొని మీరు అందరికి చూపిస్తారు కదా, ఫేస్బుక్ లో షేర్ చేసుకుంటారు కదా. మరి మనం కూడా మన సంవత్సరంలో మనకి ఎవరైతే సహాయం చేశారో వాళ్ళను గుర్తించడానికి మనమే ఒక అవకాశాన్ని క్రియేట్ చేసుకొని at the end of the year or maybe during the beginning of the year, some convenient time when there is a physical gathering, please present awards. They can be books, they can be flowers, they can be whatever you think is appropriate, whatever is your budget, right? This need not be the club money, this must be your personal money preferably. మీరు ఇస్తున్నారు కదా ఒక ప్రెసిడెంట్ గా, క్లబ్ మనీలోంచి కూడా మీ ఇష్టం అనుకోండి, అది దాని గురించి నాకు ఒపీనియన్ లేదు. మీరు ప్రిఫరబుల్లీ మీ పర్సనల్ గా ఇస్తే ఇంకా చాలా బాగుంటుంది. సో లెట్ దేర్ బి ఎ సెరమనీ, ఒక ఎక్స్క్లూజివ్ సెరమనీ కండక్ట్ చేయండి, ఒక కొత్త ట్రెండ్ క్రియేట్ చేయండి. క్లబ్ అవార్డ్స్ నైట్, క్లబ్ అవార్డ్స్ ప్రెజెంటేషన్ సెరమనీ, దానికి ఒక మంచి పేరు పెట్టుకోండి. ఆ రోజు ఈ సంవత్సరంలో పనిచేసిన వాళ్ళకి అందరినీ గుర్తించండి. ఇంతకుముందు అలా జరిగేదండి, నెమ్మదిగా మనం మర్చిపోతున్నాం, రైట్? డూ ఇట్. చివరిగా at the end of the year, June 30th రోజు, right? Everybody who helped you, from top person to the one at the bottom, however big somebody is, however small somebody is. It may be an attender in some government office who helped you last year. It may be the car driver that really helped you. From that level to all those people who did some distinguished service to ensure that you were successful. So recognize all such people with at least a letter or a telephone call. Both are good. So you can write a letter. In రోజుల్లో letter email లో పంపించవచ్చు, printed letter of course gradually it's disappearing, but you can still send a printed letter. బాగుంటుంది, రైట్? ఒక టైప్డ్ ప్రింటెడ్ లెటర్ తీసుకొని వాళ్ళ గురించి, వాళ్ళు ఏం సహాయం చేశారు, మీరు ఎందుకు గ్రేట్ఫుల్ గా ఉన్నారు, ఆ విషయాలు చెప్పి వాళ్ళకి ఆ లెటర్ పంపిస్తే బాగుంటుంది. లెటర్ వీలు కాబట్టి కనీసం ఎంతమంది ఉంటారండి, ఓ 50 మంది ఉంటారు మీకు సాయం చేసిన వాళ్ళు. 50 మందికి 4 రోజుల్లో ఫోన్ చేసేయండి అందరికి, సార్ లాస్ట్ ఇయర్ మీరు ఇది చేశారు, ఈ పని చేశారు, అందుకని చెప్పేసి మాకు చాలా సక్సెస్ఫుల్ గా జరిగింది, చాలా బాగా జరిగింది, థ్యాంక్ యూ వెరీ మచ్ అని చెప్పడం ఏం కష్టం అండి మనకు. ప్లీజ్ డూ దాట్. సో బికాస్ that bond that you're going to build, the word of appreciation that you give, the note of thanks that you send them is going to, is going to be something very big for them, right? They are going to remember it and they are going to continue offering their services to you in course of time.
further also. So please do this. So claim all the awards and properly present them to the winners. Give your own awards if you are club president or if you are in any responsible position. Region chairman, zone chairpersons also can do this. And letter of appreciation or whatever, please do that. So that's where I stop. And I think maybe we will have some 10 to 15 minutes for some questions possible. If anybody would like to ask me a question, please raise your hand now and I'll try to answer your questions to the possible extent. So anybody who would like to ask me a question, the floor is open now. I think lots of hands are going up. We have Line Anita. Yeah, my question is like I have seen in last year's award ceremony that many of the clubs were getting international awards. I want to know how I can claim them, like whether it has to be from our end or from the district it goes to international, about the recognition what our club has to get for the activities whatever done in this last 1 year. There are all kinds of awards. Some awards need to be claimed. Some awards are recommended. Some awards are automatic. For instance, I was talking to you about chevrons. Chevrons are automatic. Nobody need claim them. They'll automatically come. Only if they do not come, you need to claim them. Then there are some awards that need to be claimed by. For instance, the Club Excellence Award is an award that needs to be claimed. Once your term is over in office, you need to send a claim form, and basing on your claim, the international considers whether you should be given that or not. Then there are recommendations. For instance, the district governor has a certain quota of awards, leadership awards, president's medals, etc. They are the district governor's quota. The district governor can nominate 1 or 2 or 3 or 4 people, and he identifies the people who have worked during the year and makes that recommendation. And the awards are received by the district governor, and the district governor presents them to you at an appropriate occasion. So all kinds of awards are there. Thank you. And then Aghora Iyer Garu, Lion Aghora Iyer. I think it's Veena, Dr. Veena. Sir, good evening, sir. Good evening. Your section was very useful for us, sir. And my question is, sir, like ఇప్పుడు మీరు అన్నారు కదా నంబర్ ఆఫ్ అవార్డ్స్ మనం రికగ్నైజ్ చేసి సెల్ఫ్ గ్రూప్ లో కూడా మనం చేసుకోవచ్చు. ఫిజికల్ ఇప్పుడు చూసే పరిస్థితిలో కరోనా ఫిజికల్ మీటింగ్ అన్నది సాధ్యమో కాదో తెలియదు సార్. బట్ హౌ వర్చువల్ గా ఏమన్నా మనం అవార్డ్స్ వాళ్ళకి చూపించి కెమెరాలో అట్లా ఏమైనా చేసుకోవచ్చా సార్? Use your innovation, use all your creativity. These days, all webinars that you attend, they are coming with certificates. Certificates are online. They can print them and keep them at their homes. You design a beautiful certificate that can be printed at their own homes, or maybe they can just download it and keep it with them. That's possible. Yes. ఇంకోటి మనకు ఇంటర్నేషనల్ నుంచి మీరు ఫ్రీ ఆఫ్ కాస్ట్ తో కూడా కొన్ని ఉంటాయి, మనం అది చూసి తెలుసుకోవాలి. ఆ లిస్ట్ ఎక్కడైనా ఉంటుంది సార్, వేర్ వి హావ్ టు గో అండ్ సర్చ్ దట్? NCI కి వెళ్ళి సర్చ్ చేస్తే దొరుకుతాయి. వాట్ ఆర్ ద అవార్డ్స్ అవైలబుల్, మెంబర్షిప్, గ్రోత్ అవార్డ్స్, చెవ్రాన్స్, కీ అవార్డ్స్, ఇట్లాంటివన్నీ ఫ్రీగానే వస్తాయి. సో అక్కడ వెబ్సైట్ లో చూస్తే దొరుకుతుంది అంటారా? Okay, thank you, sir. Then Lion Kishore Chabria has a question, I think. Lion Kishore Chabria, yes. Yeah. Good evening, sir. Good evening. Sir, my question is, after completing 10 years or 15 years of Lionism, we'll be getting automatically a certificate from there, or we have to inform them? You don't need to inform. It's not a certificate. It's called a chevron. Chevron is something that can hung on your lapel button. Lapel button తో పాటు అది హ్యాంగ్ చేసుకోవటానికి చిన్న లేబుల్ బటన్ క్రింద వచ్చేది ఒకటి ఉంటుంది. దానిపైన వి షేప్ లో బొమ్మ ఉంటుంది. 1V is equal to 10 years, half V is equal to 5 years. అంటే ఎవరి చెవ్రాన్ పైన 2 full V's 1 half V కనిపించింది అంటే మీరు చూడగానే ఏమర్థమైపోతుంది, దట్ ఈజ్ ఎ 25-year-old member అని చూడగానే తెలిసిపోతుంది. So it will come directly, no sir? No need to inform them. It comes directly. It comes 1 month before your club chart night, and it comes to the club president. Okay. Thank you, sir. Thank you very much. Thank you. Lion Shiv Kumar. Yes, sir. Thank you very much for this, sir. Sir, I just wanted to know that in case of president who is not
performing to the maximum and is not able to reach international office, on his behalf, can any other person do it as an administrator or anybody for the other excellence awards? Lions Constitution is written very, 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 very thoroughly. And in case of all kinds of eventualities, what happens next is there. If you are talking about the award, so there are some conditions that need to be fulfilled, very simple conditions. And once those conditions are fulfilled, the president does not need to sign the paper there. It's the district governor who signs the paper. So anybody can fill that and send it to international, and the international honors it. They check their records and give the award. Thank you very much. Okay, we'll stop there. I think Rajender is trying to coming online. Line Rajender Garu, would you like to ask a question? Just over. Are you able to hear me, sir? Yes. Sir, ఇప్పుడు మనము ఈ సంవత్సరము we have collected membership amount, everything, no, sir, from we have spent some amount. How to settle these accounts, sir? Simply handing over the records is sufficient, or shall I bring it to the notice of all the members? How much amount I have collected, how much I have incurred? How to settle this account? Every club account needs to be audited. Audited does not mean you have to go to a professional auditor and get it done. If you can do that, that's great. But otherwise, at least by a proper person who knows accounts thoroughly, you must get it audited, and accounts must be circulated to all the members. Okay, sir. Okay, I think we'll stop there. Line Sudarshan Reddy has a question, I think. Yeah, sir. Are you hearing, sir? Yes, please go ahead. ఇప్పుడు మీరు చెప్పినట్టుగానే రికార్డ్స్ ఇవ్వడం అనేది కొన్ని సంవత్సరాలుగా నేను కూడా చూస్తున్నాను. అయితే దీన్ని మ్యాండేటరీ ఎందుకు చేయకూడదు మనం? That's a very good idea. ఇది మ్యాండేటరీ కానీ ప్రాబ్లం ఏంటంటే రెండు ప్రాబ్లమ్స్ యాక్చువల్గా. ఒకటేమో దిస్ ఏ వాలంటరీ ఆర్గనైజేషన్. సో వాలంటరీ ఆర్గనైజేషన్స్ లో మ్యాండేటరీ అని చెప్పడానికి మనకి ఎంత ఫ్రీడమ్ ఉంది, మనకు ఒకటి రెండోది ఏంటి, మ్యాండేటరీ అని చేసినా కూడా ఒకవేళ ఎవరైనా ప్రెజెంట్ చేయలేదు అనుకుందాం, ఎక్సెప్షనల్ కేస్, మనం చేయగలిగేది ఏముంటుంది అక్కడ. సో ఇట్స్ మారల్ రెస్పాన్సిబిలిటీ. So let's not talk about the constitution, rules, mandatory and all this. Let us build good traditions. మనం మంచి ట్రెడిషన్స్ బిల్డ్ చేస్తే ఆటోమేటిక్ గా ఇతరులు కూడా వాటిని ఫాలో అయ్యే అవకాశం ఉంటుంది. ఈ రోజు ఎఫర్ట్ నేను చేసింది కూడా అందుకొరకే. లెట్ మీ అట్లీస్ట్ టెల్ పీపుల్ దట్ దిస్ ఇస్ పాసిబుల్ ఇఫ్ యూ ఆల్ వాంట్ ఇట్. ఈ రోజు అటెండ్ అయిన ఈ 60 మంది పైన మనం ఒక ఎగ్జాంపుల్ గా ఇతరులకు ఉంటే ఫ్యూచర్ లో ఇంకా బాగా చేసే అవకాశం ఉంటుంది. థ్యాంక్ యూ ఎవ్రీబడి. ఐ థింక్ ఇఫ్ ద గవర్నర్ గారు అండ్ వీరేశం గారు ఉంటే ఐ రిక్వెస్ట్ హిమ్ టు give some closing remarks, and I think we have exhausted all the questions. Some 3 or 4 more questions are there, but they are not able to unmute themselves. That's why we'll leave it at that. Okay, once again, thank you very much for your patient listening. I am happy that I've been able to help you in some small way, perhaps letting you know what can be done to make our years a little more successful, a little more memorable, right? A little more enjoyable. You all told me in the beginning of the year, beginning of the presentation today, that the year was exciting and you have enjoyed being in whatever office you have held. I am sure you will continue enjoying Lianism, enjoying the various positions that you get, enjoying the leadership opportunities that you get as you scale up, as you go higher and higher. I am sure there are many more wonderful opportunities for us to enjoy ourselves, grow up, become better. I wish you all the best. Good night. Thank you, everybody.